ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ। ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ, ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਵਾਈਐਸਐਲ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ ਬਾਹਰ। हरियाणा ने दोहराई अपनी मांग, पानी दी वंड तो पहला नहर बनाए पंजाब। मनोहर लाल बोले बैठक च भगवंत मान ने हद तो बाहर जाके कीतियां कई गल्लां। मुख्यमंत्री मान दे वाईएसएल वाले सुझाव दा अकाली दल ने कीता विरोध। कहा यमुना ते सतलुज नूं जोड़न दी साजिश पुरानी, ए पंजाब तो पानी खोण दी चाल। अकाली दल इसदा करदा रहा विरोध, पर मुख्यमंत्री बन गए ने मोहरा। एसजीपीसी दी केंद्र सरकार नूं अपील। कहा एचएसजीएमसी एक्ट 2014 नूं संसद जरिए कीता जावे रद्द। राजनीति छड्ड के सिख भावनावां दी करो कदर। मुख्यमंत्री भगवंत मान अज अध्यापकां नूं देणगे नियुक्ति पत्र। लुधियाना च पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी च होवेगा समागम। मनमोहन स्टेडियम च दोपहरे 2 बजे पहुंचणगे सीएम मान। ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਧਰਨਾ। ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਸਹਿਮਤੀ। ਜਗਰਾਉਂ 'ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ। 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਨੇ ਲਈ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਕੋਟਲਾ ਡੂਮ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ 5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈਰੋਇਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत कर लेने पंजाब ते हरियाणा विचाले एसवाईएल विवाद नूं लैके। हरियाणा पंजाब विचाले पानियां दा मसला गलबात राही सुलझदा नजर नहीं आ रहा। दिल्ली च इसे मसले ते केंद्र दी अगवाई च हुई मीटिंग बेसिकता रही। ਮਸਲਾ ਸੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 50-55 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। SYL ਦੀ ਬਜਾਏ YSL ਕਰ ਦੋ। ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਮਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਕਰ ਲੋ। ਯਮਨਾ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, पर साढ़े सतलुज ਨੂੰ ਤਾਂ बचाओ। सतलुज तो एक सूआ बन के रह गया। पानी के बंटवारे का सारा हिसाब लगाया गया है। उसमें सब नदियों का पानी, चाहे रावी व्यास का पानी है या सतलुज का पानी है या फिर उसमें यार सारा ऊपर ही लगाया नीचे कर लो भाई। इसलिए देशों में जो पानी बांटा गया है उसमें यमुना के पानी को से किया हुआ है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। एक भी बूंद पानी हमारे पास है नहीं, एक भी बूंद पानी पंजाब का नहीं जा सकता। तो करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, वकील हमारे भी होंगे, उनके भी होंगे। अब वो पुराने 1964 के 1981 की बात कर रहे हैं, वो सारे एग्रीमेंट जो हैं वो रिव्यू भी नहीं हुए। YSL यमुना से सतलुज को पानी दे दो, SYL की जगह YSL कर लो। यमुना से सतलुज को पानी दे दो, रास्ते में हरियाणा आता है उसको दे दो। पानी के बंटवारे का नहीं है, आज विषय SYL नहर को बनाने का है। अगर नहर बनती है तो पानी तो प्रो रेटा जो भी नया ट्रिब्यूनल बना है जो निर्णय देंगे उसके हिसाब से लेंगे, उसमें कहीं कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन अगर SYL नहर बनेगी नहीं, पानी तो हो सकता है हमारे यहाँ ज्यादा है, हमको उनको देना पड़ेगा, उनके जगह ज्यादा है हमको लेना पड़ेगा। बरसात के दिनों में तो दोनों प्रदेश में पानी ज्यादा होता है, इसलिए SYL चैनल एक बनना ये सुप्रीम कोर्ट की डिग्री जो कि वो जरूरी है। पानी के बंटवारे का विषय उसमें है ही। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ SYL ਦੀ ਥਾਂ YSL ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।
ਵਾਈਐਸਐਲ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵਾਈਐਸਐਲ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਵਾਈਐਸਐਲ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਂਝੇ ਪੁਲ ਚੋਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਵਾਈਐਸਐਲ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੀਗਲ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਜਵਾਬ ਦਈਏ, ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ कि पंजाब तक गल ही नहीं करनी चाहता। SYL का फैसला हुआ है, ये इम्प्लीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है देश का, उसने हरियाणा के इसमें फैसला किया है, SYL खोदने का फैसला किया हुआ है और वो ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है। अब डिले इनकी है, यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी जेजेपी केंद्र में भी है, उनकी जिम्मेवारी है नहर खुदवाने की। कोई मतलब ही नहीं। पहले भी मिले थे, हम पहले मिले थे, राष्ट्रपति से भी मिले थे, वहाँ राजनाथ थे गृह मंत्री, उनसे भी मिले थे। जब हालांकि प्रधानमंत्री से मिलने का मुख्यमंत्री ने कहा था मिलाएंगे, वहाँ ये बात हो गई थी और वहाँ से जो कानून विशेषज्ञ भी बुलाए थे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे थे, उन्होंने कहा था ये ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है। अब तो ये सिर्फ टाइम पास करने की बात है, अपना अमली जामा पहनाना चाहिए ऑर्डर को। ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਨਾਲੇ ਹੀ ਜੋ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਰੁਕਣੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲੇ ਦੀ SGPC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ
ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ HSGMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ 2014 HSGMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। HSGMC ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਤੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ SGPC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ SGPC ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਧੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ SGPC ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ HSGMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੁਕਣੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੋਤਲ ਤੇ QR ਕੋਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਹਰ ਬੋਤਲ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ QR ਕੋਡ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ QR ਕੋਡ ਲੇਬਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਪ, ਜਿਸ ਜਰੀਏ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹਰ ਬੋਤਲ ਤੇ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉਸ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ, ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਕਲੀ ਜਾਲੀ ਫਰਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੜ ਤੋਂ ਖਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ QR ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ QR ਲੈਵਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਬਣੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬਣੀ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਇਹ 'ਚ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਕਲੀ ਆ ਫਰਜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜੂਗਾ ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਤਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਟਰ ਹਾਫ ਖਰੀਦਦਾਗਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਿਦਨ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 'ਚ ਮਾਤਰਾ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਵੇਰਵੇ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਰਜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਰਵੇ ਆਉਂਦੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2020 ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 3 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2012 ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ QR ਕੋਡ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਰੁਕਣੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, जबकि चंडीगढ़ की SIT टीम भी नाल मौजूद सी। पुलिस ने आज ये रिक्वेस्ट किया वहाँ पे कि हमने निशानदेही जो मौके की है वो करवानी है, उसको लेकर जो कंप्लेनेंट है उसके बिना वो मौके पे नहीं हो सकती थी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आज एक ही इनसे यहाँ की मौके की निशानदेही करवानी है, उसको लेकर आज वो अंदर यहाँ पे गए। संदीप सिंह मामले दे विच ताज़ा कार्रवाई हुई है। चंडीगढ़ पुलिस संदीप सिंह की रिहायश ते पहुंची, महिला कोच भी नाल मौजूद सन, 3 मैंबरी SIT भी मौजूद सी।
ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 376 ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਵਕੀਲ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਬੰਸਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ दबाव ਦੇ इल्जाम लगाए। 164 के बयान दर्ज हो गए हैं जी। इससे पहले कल हमने 160 के भी करा दिए हैं, उससे पहले 161 के भी हो गए हैं। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब कंप्लेनेंट के सारे बयान हो चुके हैं तो जो एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? उसको अरेस्ट बिना किसी देरी के किया जाना। ये तो सरेआम खट्टर साहब ने भी कल कहीं ना कहीं बयान देके ये साफ तौर पे दिखा दे कि हरियाणा सरकार और भारतीय जनता पार्टी उनकी मदद कर रही है। एक आम आदमी पे कोई पर्चा होता है वो अलग है, और एक जो सत्ता में बैठा उसके ऊपर कोई पर्चा हो रहा है वो अलग है। हरियाणा सरकार कानून की धज्जियां उड़ा रही है। किस कानून के तहत और किस व्यक्ति के आदेशों पर, खेल मंत्री के, मुख्यमंत्री के, किसके आदेशों पर वो SIT बनी, इसकी जांच किया जाना बड़ा जरूरी। उधर महिला कोच ने कोर्ट 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ फौरन गिरफ्तारी ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। सबसे पहले तो देखो वो ऑलरेडी काफ़ी लेट चल रहे हैं, उनको तो 2 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, पर अब भी कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो जाएं और इस्तीफा दें। और बिल्कुल जो अब तो सारी स्टेटमेंट्स और सारा कुछ हो चुका है और मैंने अपनी साइड से। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ। 3 ਮੈਂਬਰੀ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 6 ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ CM ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਲੜਨਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।